नमस्कार दर्शक बंधु आपण मान समस्तंकु राखी पूर्णिमा उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपण मानकर जदि मेष राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी नियति शेष पर्यंत देखंतु, कारण ग्रह नक्षत्र चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि, जहा फल आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होबाकू जाउछि एवं पुणी थरे आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउछि, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत होबाकू जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे पुणी खुशी फेरिबाकू जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि। एहा पूर्वरु आपणकर मेष राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखिदेबे। बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य समस्या देखा दउथिला, धनजनित समस्या लगी रहुतिला, आपण ऋण नैतिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी जाइथिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार समस्या मध्य देखा दउथिला, आपणकर अनिशेषरी खर्च होउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान कमी जाइथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संपत्ति को नहीं चिंतित रहुथिले एवं व्यापार रे मध्य आपणकर भी लॉस होउथिला, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा दउथिला। तेबे एही सब जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर होबाकू जाउछि, काहेकि ना आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि, आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय होबाकू जाउछि। बंधु माने शुक्रंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउछि। शुक्र होउछंती धनर कारक ग्रह, शुक्र को माँ लक्ष्मी स्वरूप बोली माना जाए। पूर्वरु आपणक शुक्र चतुर्थ भाव रे रहिथिले, मात्र वर्तमान शुक्र आपणकर पंचम भाव रे अछंती, भल स्थिति रे अछंती एवं शुक्रंक सहित बुध मध्य आपणक पंचम भाव रे अछंती। बुध होउछंती नारायणंकर स्वरूप, बुध एवं शुक्र आपणक पंचम भाव रे लक्ष्मी नारायण राजयुग सृष्टि करुछंती। बुध एवं शुक्र आपणकर पंचम भाव रे रही आपणकर लाभ भाव अर्थात आपणकर एकादश भाव को देखुछंती। यही समय आपणकर चतुर्दिगरे लाभ प्राप्ति हेब। एकादश भावटी होइथाए आमर लाभर भाव, इच्छा वृत्तिर भाव। यही समय आपणकर समस्त इच्छा पूर्ण हेब। एही राखी पूर्णिमा परठारु आपणकर लाभ ही लाभ प्राप्ति हेब। विद्यार्थी मानक पई एही राखी पूर्णिमा परर समय बहुत भल रहिछि। आपण एही समय रे उच्च शिक्षा लाभ करने को बाहर को जाई पारंती किंबा कौनसी स्थान रे आपणकर एडमिशन मध्य नहीं पारंती। आपणकर जदि किछि एग्जाम थिला किंबा कौनसी फॉर्म फिलअप करिया पई चाहुचंती किंबा आपण पाठ पढ़ा को नहीं कौनसी बड़ निष्पत्ति नवा पई चाहुचंती, तेबे राखी पूर्णिमा परर समय आपण मानक पई बहुत भल शुभ रहिछि। आपणकर मन पाठ पढ़ारे लागिबो एवं आपणक समस्त क्षेत्र रे लाभ प्राप्ति करिवे। आपणकर प्रेम जीवन पई मध्य एही समय बहुत भल शुभ रहिछि। आपण दुई जनक मध्य रे भल पाइबा मध्य बढ़िबो। एही राखी पूर्णिमा परे आपण सूर्य पंचम भाव को चलन करिवे। सूर्य होउछंती आपणकर पंचम भावर अधिपति, तो यह प्रेम जीवन पाई बहुत भल समय रहिछि। आपणकर भल पाइबा विवाह रूप मध्य नहीं पारे। आपण दुई जन मिसी कौनसी बड़ डिसीजन मध्य नहीं पारंती, कौनसी प्लानिंग मध्य करि पारंती। आपण दुई जनक मध्य रे तालमेल भल रहिबो एवं जो मानकर कथावार्ता बंद हो जाइतिला सेमानक मध्य रे पुणी सबु किछि ठीक ठाक हो जिवो। आपणर प्रेम जीवन रे एही राखी पूर्णिमा परर समय बहुत भल रहिछि। शुक्र होउछंती आपणकर व्यापार वाणिज्यर अधिपति एवं आपणकर वैवाहिक जीवनर अधिपति। एही समय रे आपणकर व्यापार वाणिज्य बहुत भल चलिबो। व्यापार वाणिज्य पई आपण बहुत भल उन्नति करिवे।
ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ ଆମର ବାଣୀର ଭାବ, ଧନର ଭାବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ଦୁଃଖର ବି ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଧନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇନ୍, ଅନଲାଇନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଟେକ୍ନିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ମେକାନିକାଲ, ଅଗ୍ନି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଲ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଲୌହ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। କାରଣ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଷୋହ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା କ୍ୟାରିୟରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଜମିଜମା, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତେବେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇନପୁଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରୁ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏବଂ ମାମଲାରେ ଚାଲିଥିବା ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଦେଶରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ
କିମ୍ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଁ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ ସହଂ ଭୂମାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁର ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।